उस्मान साहब तुसी हमेशा मेरे प्रोग्राम का जो हिस्सा बनते रहने और जो सब तो पहला सवाल है मैं करना चाहवागी क्योंकि हुण तो बड़ा मजायका खेज जो बयानात ने वो सामने आ रहे हैं, धमकियां भी आ रही ने और गालम गलोच भी देन के उत्ते आ गया है डोनाल्ड ट्रंप। अमरीका की तरफों जो ईरान को दी गई जी डेडलाइन है, अगर आप वो गल करिए तो वह अज राती खत्म होती पई है। ट्रंप ने ईरान को तबाह करने की पहले भी खुली धमकी दी है, हुण मजीद दे दी है। ईरान ने ट्रंप की धमकी मुस्तरद कर दिता है। तुहानू की लगता है वैसे कि ये जंग जिहड़ी है रुकन की बजाय मजीद तबाही के दहाने तो नहीं जाती पई? ये कोई शक वाली गल नहीं है। देखो डोनाल्ड ट्रंप के बारे में उन्होंने खुद रिपब्लिकन कह रहे हैं बंदे का सब तो बड़ा मसला इसकी जबान है। जंगबंदी के अलावा इसकी जबानबंदी भी होनी चाहिए है कि उस ट्वीट के अपना धमकी भी दे रहा होंगे तो मुज़ाकरात की भी गल कर रहा होंगे। तो बाकी रह गई डेडलाइन वो भी डेड ही इस तरह की 21 मार्च को इन्हें आई डेडलाइन दी, 23 को दी, फिर 27 को दी, फिर 6 अप्रैल को दी कि हुण कहंदा है कि 8 जो PM ईस्टर्न टाइम पर जो पाकिस्तान का सवेरे बुध वाले दिन 5 बजे ने तो उस टाइम हमला करते हैं। देखो गल्लां गली बाती नहीं मामलात हो सकते हैं। ईरान के अंदर जो कहता एक रात में इन्हों खत्म कर दिया 400 उत्थे बिजली घर ने उन्होंने हर सिस्टम जो डिसेंट्रलाइज करके रखे है। 16 लाख मुरबा किलोमीटर का वह मुल्क है। तो जिस तरीके डिफाइन कर रहे देखो अमरीका ने की किया, पहले दुनिया के मिन्नत समाजत की मदद मंगी, फिर ईरान को बार बार कह रहा मुज़ाकरात की टेबल पर आ जाओ। तो ईरान का असूली मौकफ अपनी जगह पर मौजूद है। बेशक पाकिस्तान कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो कह रहे हैं इन्होंने वक्फा दिता कि इन्होंने उस मुल्क को नजायज फायदा चुक के फिर इतने आ जाना तो मुश्किल बुनियादों के उत्ते जंग का खात्मा चाहते हैं। तो बाकी डोनाल्ड ट्रंप जो कर रहे हैं यही तो साम्राज्य का असल चेहरा होंगे जो छुपया होंगे जो सामने नहीं आता, तो सामने वही गुफ्तगू की जाती है डायलॉग डिप्लोमेसी की। इसकी वजह तुहानू पीछे देखना पैना है कि क्या ओबामा ने नहीं सब तो ड्रोन अटैक दुनिया से किए हैं, तरीके जॉर्ज बुश जो कुछ कर रहे हैं तो पैटर्न इन्होंने हमेशा यही रहा। लेकिन पहली दफा होया कि इस तरह का गुंडा मवाली जो है वो अमरीका के व्हाइट हाउस में पहुंचने कामयाब हो गया। और याद रखो ये ईरान वास्ते खतरा नहीं, ये अपने मुल्क वास्ते भी उदा बड़ा खतरा है। हुण मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था कि अमरीका के जी दफाई सनत है जो ठेकेदार ने पेंटागन के उन्होंने जो शेयर ने 25% वध गए हैं। तो बाकी जो कारोबार दुनिया का शदीद मंदी का जो शिकार हो चुका है। ਇਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ $1.5 ਦੀ ਡੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ड्रोन कंपनी ਜਿਹੜੀ इजराइल ਦੀ है। अच्छा वैसे उस्मान ये ना बुरी तरह जो ना वो अमरीका और इजराइल जो ना वो फंस चुके हैं, यानी आने वाले टाइम दे विच अमरीका ने अपनी एक धाक जड़ी मजीद मजबूत करनी सी और देखना अमरीकी अपना देख रहे हैं। हाँ सारे मंजरनामे जो कंट्री से भूल जाने जिन्हें अग्रेशन लॉन्च किए वो इजराइल है। इजराइल की गारंटी कौन देगा? वो मुज़ाकरात हामी है ना कि नहीं? वो तो सुबह शाम जो बम मारे ने उन्होंने बुशहर न्यूक्लियर फैसिलिटी ने चौथी दफा अटैक किया। ये कहते हैं कि उन्होंने ताबकारी असरात पूरे खिते से फैल सकते हैं। तो मैनू नहीं लगता कि इजराइल जो जंग खत्म करने के आमादा ने। तो डोनाल्ड ट्रंप की खुद समझ नहीं आती है। अच्छा वैसे उस्मान शाही साहब मेरी आवाज आ रही तुहानू? दोस्त धमकी नालों मुज़ाकरात के टेबल से बह जान। याद रखो जी एम्पायर होंगी जिवें पर्शियन एम्पायर थी उन्होंने आवाम का एटीट्यूड उस तरह का है। उन्होंने तुसीं ड्रोन धमकी ना मना सकते होंगे तो 47 साल तक पाबंदी की लगाने की लोड़ ही ना पैंदी है। और याद रखो 47 साल से पाबंदियां ते माशी पाबंदियां सफारती सियासी तौर पर इतनी भी हालत जंग ने ऐसे पहली बारी होया कि जोड़ पे इन्हों का इन्हों के नाल है। वो सारे फैमिली के जहाज जो रहे वो जमीन 200 के डिग चुके हुए हैं। जो असं देखने F-16 F-15 F-18 F-35 स्टेल्थ टेक्नोलॉजी तक थोड़ी डिग गई है। अपना फिर दूसरा जो अपने बैग जेड़े ने वो पिछले अपना वापस ले गए। तो मुझे लगता है सूरत हाल बड़ी क्रूशल है। अच्छा सूरत हाल उस्मान शाही साहब डेफिनेटली बड़ी क्रूशल हैगी है। मैं दसा एपिक फ्रस्ट्रेशन बदल चुके हैं क्योंकि इन्होंने एयर बॉम्बिंग तो समझे असं हदाफ हासिल कर लेंगे। लेकिन हम सूरत हाल है कि उत्थे जमीन फौजी अपना जी तैयार ही नहीं है। फौज जी है तुम चेक करो 6 फौजी अफसर जोड़े ने उन्होंने फारग कर दिते ने। वजह की थी सरजे ने पाई कि नहीं उत्थे फौज भेज सकते, वॉर क्राइम नहीं कर सकते, साढ़े फौजी मर सकते हैं। और तुहानू अगर याद हो एक फौजी कढ़ण वास्ते इन्होंने 155 हथियारे भेजे ने। 155 किन्ने के हथियारे अपना भेजन जब 2 फौजी इन्होंने हाथ लग गए ईरानियों ने वीडियो जारी कर दी थी कि इन्होंने दंगल पै जाने ने। अच्छा वैसे उस्मान तुसी ये भी चीज़ देखी होएगी कि ईरानी हुकाम जोड़े हैगे ने उन्होंने अज का भी एक ट्वीट हैगा सी मैं सुबह देख रही सी कि उस ट्वीट दे विच वो बकायदा तंज करते पे है। मतलब ईरान बड़ा सार्कैस्टिक जो रवैया ना वो इख्तियार करता पे है डोनाल्ड ट्रंप वास्ते। उन्होंने आख्या कि जी अमरीकियों को मुखातिब करते हुए कि अमरीकियों साढ़े कोल तां मिसाइल खत्म हो गए ने
ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਆਖੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਵੱਜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਦੀ ਹੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਸਾਰਕੈਸਟਿਕ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਵੱਈਆ ਹੈ ਉਹ ਮੁਆਹਦਾ ਵੀ ਮੰਗਦਾ ਪਿਆ, ਡੀਲ ਵੀ ਮੰਗਦਾ ਪਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰੂਰ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਪਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਾਲਹਤ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਰਤ-ਏ-ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਬਦਨੀਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਬਨੀ ਸਾਰਾ ਬਿਆਨੀਆ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇ 13 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਨੀਵਾ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਲੇ ਬੁੱਕ ਤੇ ਪੈਟਰਨ ਉਹ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਜਿਹੜੇ ਸੰਜੀਦਾ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਮਾਦਾ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਦੁਨੀਆ तमाम ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਮੇਤ ਕਿ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਦੀ ਤਰਫ ਮਾਮਲਾ ਜਾਣ ਤਸਵੀਰ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਅਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਅਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਅਮਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਬਦਨੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕੌਣ ਦੇਗਾ? ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਲਾਨਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਮਜ਼ੀਦ ਬਲੀਡ ਹੋਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਣਖ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਖੋਖਲੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹਥਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਰਾਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਰਾਨ ਦਾ ਇਹ ਡਿਫੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਗਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛੁਪ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। और दूजे पासे सूरत हाल ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਇਰਾਨੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ 48 ਘੰਟੇ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਡਲਾਈਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਈਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹਦਾ ਅਸਲ ਮੁਤਾਲਬਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਹੁਰਮਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਨੂੰ ਜ਼ੋਨ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਬਣਾਉਣਾ। ਜਿਹਨੇ ਲੰਘਣਾ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਲੰਘਣੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਖੂਹੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਲਾਈਜ਼ ਦੇਖੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲਟਰੀ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਫਰਾਂਸ ਨੇ, ਜਰਮਨੀ ਨੇ, ਆਸਟਰੀਆ ਨੇ, स्विट्जरलैंड ਤੇ ਸਪੇਨ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸਪੇਸ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਫਜ਼ਾਈ ਅੱਡੇ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਉਸਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ नहीं हैगा, ईरान भी ठीक है। अच्छा मैं एक चीज पूछना चाह रही हूं कि देखो जंगबंदी ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਮੁਸਲਸਲ ਜਾਰੀ ਹੈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਵਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਮਾਉਣਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਬੰਦ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਹੋਸੀਆ ਨੇ ਵੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰੈੱਡ ਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬੁਲ ਮੰਦਰ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਤੇਲ, ਗੈਸ, ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ, ਫਿਊਲ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ 10% ਟ੍ਰੇਡ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ ਚਾਈਨਾ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਏਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਕੀ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਵਾਟਰਵੇ ਨੇ, ਆਰਟਰੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਔਰ ਨਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰ ਸਕੇ ਹੋ, ਨਾ ਹੂਥੀ ਤੋਂ ਕਰ ਸਕੇ ਹੋ। ਤੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਅਸਲਾ ਜ਼ਖੀਰਾ ਹੈਗਾ, ਅਮਰੀਕੀ ਕਮੈਂਟੇਟਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ 80,000 ਤੋਂ ਲੱਖ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਡਰੋਨਸ ਨੇ ਤੇ 4 ਤੋਂ 6,000 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਰਹੇ, ਜਵਾਬੀ ਵਾਰ ਦੀ ਸਲਾਹੀਅਤ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਆਵਾਮ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਿਧਰੇ ਬਗਾਵਤ। अच्छा उस्मान शाहिद साहब एक चीज ये भी है कि जंगबंदी ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਮੁਸਲਸਲ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਤਮਾਦ ਹੈ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਦੀਦ ਫੁਕਦਾਨ ਹੈ ਉਸ ਇਤਮਾਦ ਦੇ ਉੱਤੇ। ईरान कहता है कि जी जंगबंदी वास्ते तैयार हाँ, लेकिन सानू अमरीका ਉਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਖੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਤਮਾਦ ਜਿਹੜਾ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਇਹਦੀ ਬੇਸਿਕ ਰੀਜ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਇਤਮਾਦ ਦੀ ਫਿਜ਼ਾ ਨੂੰ ਅਗਰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੀ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਦੇਖੋ ਇਤਮਾਦ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਵਾਸਤੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਮਈਆ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਈਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹਮਲੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹਮਲੇ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਬਲਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਕਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਵਾਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦਾ ਰੈਟਰਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਆਨੀਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮਈਅਰ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮਲੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕਹੋਗੇ ਅਸੀਂ 82 에ਅਰਬੋਰਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਡਿਸਪੈਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਨਫੈਂਟਰੀ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਉੱਤੇ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਗਲਾ ਬੈਰੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਸਾਇੰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੋਸਤ ਧਮਕੀ ਦੇ ਤਾਕਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਦੇ ਰਹੇ ਨਾ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਇਰਾਨੀਅਨ ਦੇ ਆਰ ਸਮਾਰਟ ਐਨਫ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਿ ਇਸ ਦਫਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਵਰੇਜ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਦੇਰ ਪਾ ਮੌਸਰ ਕਾਬਲੇ ਅਮਲ ਤੇ ਉਹ ਗਰੰਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਐਗਰੈਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲਾਂਚ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੀਨ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ 5 ਪੁਆਇੰਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਕੱਲ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਰੱਖੇ ਨੇ ਉਹ ਇਮੀਡੀਏਟ ਸੀਜ਼ਫਾਇਰ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਹੁਰਮਜ਼ ਦੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਮਸ਼ਰੂਤ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ 15 ਤੋਂ 20 ਦਿਨ ਤੱਕ
पाकिस्तान ਜਿਹੜਾ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਲਈ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਛਾ, ਵੈਸੇ ਉਸਮਾਨ ਸ਼ਾਹਿਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਖਬਰ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਅਫਰੀਕਨ ਨੇ particularly ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਸੂਰਤ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਮੰਗਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ 에ਅਰ ਬੰਬਿੰਗ ਨਾਲ ਅਗਰ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ 37 ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਈਸਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਮੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਪਲੀਜ਼ ਵਿਦ ਹਿਮ ਜਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਟੂ ਅੱਲਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਰਕਾਸਟਿਕ ਸੰਦੀ ਜਾਂ ਜੁਮਲੇ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਜ਼ੋਹਰਾਨ ਮਮਦਾਨੀ ਨੇ ਈਸਟਰ ਤੇ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਗੁੰਡਾ ਮਵਾਲੀ ਹੈਗਾ ਇਹਨੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਘਟੀਆ ਅਲਫਾਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਆਮ ਨਹੀਂ, ਨਾਲੇ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਟੀਆ ਅਲਫਾਜ਼ ਉਸਮਾਨ ਸ਼ਾਹਿਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। अच्छा, मैं चीज़ कहना चाहांगी क्योंकि वक्त थोड़ा घट भी हैगा और मैं आखिरी सवाल पुट करना चाहांगी तुहाडे तो ये कि तुसी अगे वैसे की फोर्सी करते पे क्योंकि एक जिहड़ी खिते जिहड़ी सूरत हाल है ना सिर्फ खिते दी बल्कि दुनिया दी जिहड़ी सूरत हाल है वो यकसर बदलती पई है। ठीक है, मुख्तलिफ किस्म के ब्लॉक्स और मुख्तलिफ किस्म के जिहड़े इतिहाद ने वो बनते पे ने। ठीक है, ईवन कि अरब मुमालिक दे विच भी 2 ब्लॉक्स बनते हुए नज़र आते पे ने। ठीक है, और जो बयानात चलते पे वो किसी भी सूरत जंग नूं रोकते नहीं पे बल्कि मजीद जंग दे विच लैके जाना चाहते पे ने। तुसीं अगे इस सिचुएशन नूं किद्दां देखदे हैं? अगर ये जंग वधदी है ਤਾਂ ਮਜ਼ੀਦ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਇਹ ਜੰਗ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਅਗਰ ਇਹ ਰੁਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਮੁਮਾਲਿਕ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕਲੀਦੀ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਈਰਾਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਏਗਾ ਕਿ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਧਣ ਦੇ ਅਸਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਐਡੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਲੰਬੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ। ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਦਾਮ ਖਾਲੀ ਹੋ ਪਏ ਨੇ। ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਅਸਲ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਫੇਸ ਸੇਵਿੰਗ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਤਾਸੁਰ ਹੈ ਉਹ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਜੰਗ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਲ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਉਹ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਨਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੁਤਾਲਬਾਤ ਬਣਵਾ ਕੇ ਗਿਆ। ਤੇ ਈਰਾਨ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਰੇਮਵਰਕ ਤੈਅ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸ਼ਰਾਇਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਮੁਸ਼ਤਮਿਲ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹ 4 ਉਹ ਹੀ ਨੇ ਸੰਦੀਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਕੀ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਤੁਰਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਰ ਹੈ ਤੇ ਆਫ ਕੋਰਸ ਗਲਫ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਨੇਸ਼ਨ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਤੇ ਕਤਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੱਲ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਣ। ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਕਿ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਜੰਗ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਖਿੱਚ ਐਸੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਟਰਸੈਪਟਰ ਬੈਟਰੀ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਟੋਮਾਹਾਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੁੱਕੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਪੈਟਰੀਅਟ ਇੰਟਰਸੈਪਟਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲੈਕ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਪੋਰਟਲ ਹੈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿਵ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਂਟਾਗਨ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਛੁਪਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਨਾ ਆਪਣਾ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇੰਪੀਚਮੈਂਟ ਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਵੈਸ ਦੀ ਇੰਪੀਚਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਕਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਔਰ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਫਸਲੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ 21 ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਡੈਡਲਾਈਨਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਮਿਲਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਲਈ ਉਤਰਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਦੂਜਾ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜੰਗ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਜੰਗ ਨੂੰ ਮੁਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਮਾਰ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਜੰਗ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਣਾ। ਔਰ ਈਰਾਨ ਦੇਖੋ ਬੜੇ ਹੌਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਅਸਾਬ ਬੜੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੇ, ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲੀ ਵੀ ਜੰਗ ਉਹਨੇ ਜਿੱਤ ਲਈ ਹੈ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵਾਰਫੇਅਰ ਵੀ ਜਿੱਤ ਲਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੈਰ ਪਿਛਾ ਪੱਟ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਰੀਜਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਏਸਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲੜਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਨਾ, 6 ਫੌਜੀ ਅਫਸਰ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਲਾਏ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੀਗਲ ਵਾਰਫੇਅਰ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਲੜਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸਾਂ, 2 ਸਾਬਿਕ ਮਿਲਟਰੀ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲੀਗਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਾਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਤੋਂ ਮੁਤਅਲਕ ਅਫੀਸਰ ਦੀ ਅਜੀ ਸਖਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੰਗ ਲੜਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਈਵਨ ਉਹ ਹਾਲਤੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਲੜਨੀ। ਉਹਨਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਇਲਟ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਿਹੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੈਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨਾਤ ਨੇ ਉਹ ਟਰੰਪ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਉਸਮਾਨ ਸ਼ਾਹਿਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਕ ਵੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਆਪਣਾ ਤਜਜ਼ੀਆ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਦੇਖੋ, ਹਰ ਬਦਲਦੇ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ੀਦ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕੋਈ ਹਤਮੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਡੈਡਲਾਈਨ ਅਗਰ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਡੈਡਲਾਈਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਅਮਰੀਕਾ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਈਰਾਨ ਦਾ ਅੱਗੇ ਰੱਦ ਅਮਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਕਤ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ।